Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are available, ladies and gentlemen, on Facebook. If you're watching on Sky and you want to watch on Facebook, it's facebook.com/TV1UK. We're also directly available on the TV1 website, which is tv1uk.tv. And the number to call today is 0203 5151 764. We are going to continue talking about the current situation, the new amended rules that have come about in the last couple of weeks, where the Chancellor has made the announcement where they're going to be extending the furlough scheme, the old furlough scheme, which is going to be extended up to March. We also have the bounce back loans that is also being extended up to March as well. We have self-employment grants that are also available, as well as those businesses that are closed, those hospitality businesses that have been strictly told to be closed. You can also apply for grants if you're a business owner from hospitality industry. Specifically with the furlough scheme, we want to be very, very careful. There's because a lot of people, not just in our community, but a lot of people are in the furlough scheme. We are going through this situation, and I want to touch on this a little bit more. Just to make it clear, the obligations of the employer, the responsibilities of the employee as well, specifically if you are claiming any sort of benefits. If you're claiming any sort of benefits, if you're claiming furlough, or if your employer is claiming furlough and you're not receiving any of it and you're claiming benefits, then you've got to be careful, because at the end of the year, it's going to show that you've received furlough money, although you may not have received it. And then you have also received tax credits or universal credits, and it's going to clash, and there's going to be some issues. So if you're in any of these boats, if you think you're in any sort of predicament in this kind of situation, any of those things that we've talked about, please do get in touch with us. 0203 5151 764. We are pretty much halfway now through the second lockdown. I think, inshallah, I hope everybody is staying safe, staying cautious, not going out unnecessarily, only when it's only necessary for you to do your shopping, if you need to go to work, if you need to just go out for some fresh air. But I hope everybody is staying safe and not breaking any of the rules, inshallah. I do have my co-host with me, as usual. Assalamu alaikum, Arif bhai. Walaikum assalam wa rahmatullah. Alam bhai, alhamdulillah এই ব্রেকডাউনের ভিতরেও আমরা স্টুডিওতে উপস্থিত হতে পেরেছি দর্শকদের সামনে, এজন্য আল্লাহর অশেষ শুকর। দর্শক, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের টিভি ওয়ানের নিয়মিত অনুষ্ঠান মানি ম্যাটার্স অনুষ্ঠান। আপনার প্রতি সোমবারে রাত 8:30টায় আমরা উপস্থিত হই আপনাদের সামনে বিভিন্ন আপডেট নিয়ে, যেগুলি আপনাদের মানি রিলেটেড, লাইক অ্যাকাউন্টেন্সি, ট্যাক্সেশন, ফাইন্যান্স, মর্গেজ, and particularly the government scheme for the businesses. So government scheme last 5th of November আমরা জানি যে আমাদের চ্যান্সেলর ঋষি সুনাক উনি বেশ কিছু ইনসেন্টিভ ঘোষণা করেছেন, যেটা আমরা গত প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আপডেট দিয়েছি। সো মেইনলি ফার্লো, যেটা আগে প্রথম যেটা শুরু হয়েছিল জব রিটেনশন স্কিম, জব যাতে কেউ লস না করে, জবটা ধরে রাখার জন্য জব রিটেনশন স্কিম চালু করা হয়েছিল, এবং 80% গভর্নমেন্ট হেল্প দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন আবার সেইটাই আবার চলে আসছে। মাঝে কথা ছিল যে এটা জব রিটেনশন স্কিম বন্ধ হয়ে জব সাপোর্ট স্কিম চালু করা হবে। সো এখন আর জব সাপোর্ট স্কিম হবে না, জব রিটেনশন স্কিম এইটাই এক্সটেন্ডেড হচ্ছে, এবং আগে প্রথম যেভাবে শুরু হয়েছিল 80% আপনার স্যালারির 80% পাবে, বা নন ওয়ার্কিং আওয়ার যেটা তার 80% এমপ্লয় পাবে। লাইকওয়াইজ যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছেন আপনাদের জন্য সেম, আপনারাও 80%
পাবেন আপনাদের অ্যাভারেজ প্রফিটের বিজনেস প্রফিট যেটা প্রফিটের 80% আপনার ফার্স্ট 3 মান্থস নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি এই টাইমটায় আপনি 80% পাবেন এবং এরপরে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত এটা এক্সটেন্ডেড হতে পারে এবং তখন কত পাবেন সেটা আবার রিভিউ করা হবে এবং সেই রিভিউর উপরে ডিপেন্ডস করে যে এর পরেরটা আপনার যেটা রান হবে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিলে ওইটা পরে ঘোষণা করা হবে। এটা সেলফ এমপ্লয়েড। বাউন্স ব্যাক লোন এক্সটেন্ড করা হয়েছে, এখন আপনি আপ টু জানুয়ারি পর্যন্ত বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে এবং বাউন্স ব্যাক লোন যারা আগে এমন অনেকে হয়তো থাকতে পারেন যারা পুরা নেন নাই, মনে করেন আপনার বিজনেস প্রফিট ছিল 200,000, আপনার টার্নওভার ছিল 200,000, সো আপনি এলিজিবল ছিলেন 50,000-এর জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য, বাট আপনি 50,000 করেন নাই, আপনি হয়তো 30,000 অ্যাপ্লাই করেছেন। সো সেক্ষেত্রে আপনার এখন আবার আপনি যদি চান তাহলে আপ টু অ্যানাদার 20,000-এর জন্য আপনি আবার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটা বাউন্স ব্যাক লোন টপ আপ এটা বলা হয়েছে, যেটা দ্যাট অপশন ইজ স্টিল অ্যাভেলেবল। সো দিস অ্যান্ড যারা ভিএটির পেমেন্ট এবং ট্যাক্সের পেমেন্ট যারা এখনও করেন নাই, যাদের পেমেন্ট ডিউ ছিল 31 জুলাইতে বা ভিএটি কোয়ার্টার ডিউ ছিল এখনও পেমেন্ট করতে পারেন নাই, আপনাদের জন্য অপশন হচ্ছে যে আপনারা HMRC-তে ফোন করে আপনারা ইনস্টলমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবেন ওভার দ্য ইয়ার। 1 বছর পর্যন্ত আপনাদেরকে ইনস্টলমেন্টে সুযোগ দেওয়া হবে এবং আপনি চাইলে ইনস্টলমেন্টে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন। সো দিজ আর দ্য মেইন আপডেট। বাট এই বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের স্টুডিওতে ফোন করে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন এবং আমি এবং জনাব আলম রৌফ সাহেব আমরা দুজনই অ্যাকাউন্টেন্ট, আমরা উপস্থিত আছি আপনাদের সামনে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। Thank you so much, Arif Bhai. We'll touch upon all of these topics, inshallah. আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, please do call in. The number is 0203-5151-764. In fact, we have a caller on the line. Let's take the calls, inshallah, and we'll continue with the discussion. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে। জি, প্রশ্ন হলো যে ওয়ার্ক স্টার্ট হচ্ছে 16/6/2000, জি বুঝছেন নি? জি যে মার্চ 22 23 তারিখ 23/10/22 কাম বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় 20 বছর কাম করছি আর এমএ কোম্পানির। কাম করার 23 তারিখ তো করোনা ভাইরাস বন্ধ হয়ে গেছে কোম্পানি। এন্ড হয়েছে অক্টোবরের 30 তারিখ আমরা কাম কমপ্লিট রিটার্নেন্সি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে আর 30 তারিখ পর্যন্ত। 30 তারিখ পর্যন্ত আমরা ফার্লো দেওয়া হয়েছে 180%। আপনি শুনতেছেন? জি 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 বলেন। 80% দেওয়া হয়েছে অক্টোবরের 30 তারিখ পর্যন্ত। 30 তারিখ পরে P60 P45 আমাদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিছে আমার কোম্পানি। তখন নভেম্বর থেকে রিটার্নেন্সি শো দিছে আর তখন নভেম্বর থেকে আবার ফার্লো স্টার্ট হয়েছে। ওয়ার বাদে তো এই ফার্লো তো আমরা পাইছি না, আমরা দেওয়া হয়েছে না, কারণ P45 দিলাইছি আমরা, তখন তো খামো নাই। তখন এই মতো অবস্থায় আমি কিতা করতাম পারি বা এখন কোনো বেনিফিটও আমি যোগ দিতাম পারি কি না, ওটা তো ভাই আমার সুন্দর করে হইবা। কারণ আমার এই কোম্পানির কাম করা হয়েছে 21 ইয়ার্স বা 20 ওলা সামথিং গুলো হইবা। ভাই সাহেব, কোম্পানিটা এখনো চালু আছে নি জানেননি, মানে ব্যবসা চালু আছে? মানে তারা হইতে হতো এখন তিনটা হোটেল বন্ধ করে দিছে আর 3টা চলে। কিছু মানুষে কামও করা দেখি আর বাইরে ফ্যাক্টরি। জি জি বুঝলেন? এবার আমরা তো অক্টোবর পর্যন্ত ভালো দিছে, দেওয়া বাদে অক্টোবরের ভিতরে তারা তড়ি গড়ি করি আমরা P45 দিয়া রিটার্নেন্সি মানি দিয়া আমরা দিলাইছি অবস্থা। এখন নেক্সট নভেম্বরও তো আইছে আর একটা ফাল্লো দিয়ে, এই ফাল্লো তো আমরা পাইয়ার না, আগরটা পাইছি, এখনটা তো পাইয়ার না পারলো। বাট এখন আমি বেনিফিটও অ্যাপ্লাই করতাম বা খাইতাম কিলা বা বেনিফিট অ্যাপ্লাই করতাম না ভাই, ওটা তো আমার বুঝাই এখন জানিছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই সাহেব আপনার প্রশ্ন লাগি। আসলে এই প্রশ্ন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, বিকজ এরকম অনেক আছে যে মানে আমরা যে সময় লাস্ট আপডেটের আগে, লাস্ট চ্যান্সেলর আপডেটের আগে অনেক ব্যবসা বাণিজ্য ইলা চিন্তা করছেন যে মানুষে P45 দিয়া
মানে এটা স্টপ করে দিতা বিকজ ফার্লো বন্ধ হয়ে যার ব্যবসা তো ইনাফ নাই তো মানুষের ওয়েজেস দেওয়া যাইতো না এটার লাগি তারা স্টাফরে কাটব্যাক করে দিছে বাট নাও অবভিয়াসলি নতুন আবার ফার্লো স্কিম আবার যেগুলা চালু হয়েছে এটার লাগি আসলে আরিফ ভাই আই থিঙ্ক দেয়ার্স টু অপশনস হিয়ার from what I can see two options মানে একটা অপশন হইল যদি আপনি যদি এমপ্লয়ার লগে আলাপ করেন যেনে লুক ফার্লো তো আবার স্টার্ট করে লিছে they can re-employ this person They can, yeah. they if can want to. re-employ this person and put them back on the furlough scheme. Yeah. That's one of the options. That is up to the employer discretion. এখন যদি P45 দিয়ে দিছে আপনারে up to October পর্যন্ত তারা furlough দিছে অথবা redundancy পেও দিলাইছে And they have they paid have been redundancy as well, so Yeah. it's very unlikely যে redundancy payment দেওয়ার পরে It's তারা unlikely. আবার আপনাকে রিএমপ্লয় করবে এটা আনলাইকলি Unlikely. বাট তারা যদি রিএমপ্লয় করে তাহলে আপনাকে ফার্লো করে 80% গভর্নমেন্ট থেকে তারা পাবে পাবে, হ্যাঁ। বাট যেহেতু আপনি রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে ইটস ভেরি আনলাইকলি যে তারা আবার আপনাকে এখন নেবে কাজে Unlikely, yes. তো সেক্ষেত্রে Second option, I think. Go on. I'll let you continue. I know. Yeah, it will be same. It You will know be what the you same, say yeah. or me say. Yes, আপনার সেকেন্ড অপশন হবে আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে অ্যাপ্লাই করা কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি যেহেতু বলেছেন যে 20 ইয়ার্স আপনি কাজ করেছেন এবং তারা রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট দিয়েছে সো ইউ শুড হ্যাভ এ গুড লামসাম রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট এখন আপনার সেভিংস এই মুহূর্তে আপনার সেভিংস কত আছে দ্যাট ক্যান বি এ ফ্যাক্টর আপনি যদি ক্লেম করেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট তারা জিজ্ঞেস করবে যে আপনার ক্যাশ সেভিং কি আছে আপনার যদি বেশি ক্যাশ সেভিংস থাকে তাহলে হয়তো ইমিডিয়েটলি তারা দেবে না তারা বলবে যে তুমি আগে সেভিংস ইউজ করো এরপরে আবার অ্যাপ্লাই করো সো দ্যাট ইজ দ্য অপশন আলম ভাই ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড So that's exactly it. মানে এইটাই অপশন অ্যান্ড জাস্ট গোয়িং ব্যাক অন টু দ্য ফার্লো স্কিম আমরা যেটা মানে আজকে আই ওয়ান্ট টু be very clear on this subject আসলে একটা কঠিন একটা subject. Oh, there are many especially questions about many furlough. questions, of course. Even to be honest with you, and I'll be very honest with you from my side, it's such a hot topic, strong topic that continuously there's updates coming and updates are coming and there's always changes happening and even we are struggling. We are confused because you know in last few months there's many declaration from the government and it was keep changing That's right, exactly. until the 5th of November. Yeah, You know when the chancellor said no, go back to the original. original. Yeah, So exactly. at least now is easy. Yeah. We know that it's 80% like it was in March, April. Yes, in the beginning. Yeah. Let's take another call, inshallah, and we'll continue. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু জি ভাইয়া আপনি কই থেকে ফোন করা ভাইয়া? জি ভাই আমি বার্মিংহাম থেকে বলতেছি। বার্মিংহাম থেকে। বার্মিংহামের অবস্থা কিতা ভাইয়া? এই তো আছে চতুর্দিকে রোগ আছে, বিজনেস খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। আমার একটা ওভারঅল কোভিড পরিস্থিতি কি একটু COVID-এর আগের পরিস্থিতি, চেয়ে একটু কম? না Is it coming down? এখনো আছে। নো এখন আছে। আচ্ছা। ওকে, সুবহানাল্লাহ। ওকে ভাইয়া আপনার বলেন ভাইয়া আপনার প্রশ্ন বলেন। আমি কি স্টুডিওতে বলতেছি? জি জি, জি জি, আপনি লাইভ মাত্রা ওকে প্লিজ। আচ্ছা ভাই আমার ছোটখাটো একটা ব্যবসা আছে, জি আমি বিএটিও দেই বাট আমার বেশ কিছু বিএটি আর কি জমা হয়ে গেছে, দিতে পারছি না, জি কয়েক হাজার পাউন্ড। ওকে এখন আমার ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ, আমি যদি ব্যবসা ছেড়ে দেই তাইলে বিএটির পেমেন্টটা কিভাবে কি করা যাবে? Okay. 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 Thank you, Bhaiya. Thank you very much for your question. Just, are you still on the line, Bhaiya? জি 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 আপনার যে ভিএটি যে জমা হইছে যেটা কইরা এটা জি। কোভিডের অবস্থা কোভিডের পিরিয়ডও জমা হইছে না এর আগে? আগ থেকেও কিছুটা আছে আর কোভিডেও কিছু জমা হয়েছে আর কি। ওকে ধরেন প্রায় 10,000 পাউন্ড আমার আর কি ওকে জমা হয়েছে। Okay. Okay, excellent. Thank you so much, Bhaiya. Thank you. After দেখতে থাকবা inshallah, we will answer the question. Arif bhai, so in a situation like this, Yes, what do we I do? think one option will be
আপনার যদি 10,000 পাউন্ড জমা হয় বিএটির এবং আপনি এটা 1 বছর যদি সময় পান, আপনি 12 মাস সময় পান, আপনি প্রতি মাসে যদি 800 পাউন্ড করে দিয়ে দিতে পারেন, 800 পাউন্ড যদি আপনি দিতে পারেন, তাহলে আপনি হয়তো 12 মান্থস আপনি এইচএমআরসির সাথে এগ্রিমেন্ট করতে পারেন যে আমি নেক্সট 12 মান্থসে এটা পে অফ করব বিএটি। সো তারা এখন এই কোভিড পরিস্থিতিতে তারা এটা মেনে নেবে এবং আপনাকে 12 মাস সময় দেবে বিএটি এটা দেওয়ার জন্য। সো ইন দ্যাট কেস আপনার 800 পাউন্ড আপনার এক্সট্রা দিতে হবে। আর যদি আপনি মনে করেন যে না এই 800 পাউন্ডও আমার দ্বারা দেওয়া সম্ভব না এবং বিজনেস যে অবস্থায় তাতে এই বিজনেস আপনার রান করা আর সম্ভব হবে না, সেক্ষেত্রে আপনি ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইনসলভেন্সি। আপনি যদি কোম্পানি হিসেবে ট্রেড করেন তাহলে ইউ নিড টু সি এ ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার্স। তারা আপনাকে তারা হেল্প করবে এবং তারা আপনার কোম্পানি লিকুইডেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবে কোম্পানি হাউসে এবং এইচএমআরসির সাথে তারা এটা নেগোশিয়েট করবে যে এটা আপনার দ্বারা দেওয়া সম্ভব না এবং এইচএমআরসি যদি ক্লিয়ারেন্স দেয় তাহলে আপনার কোম্পানি আপনি বন্ধ করে দিতে পারবেন। That's an option, but আপনি যদি সোল ট্রেডার হন, সরি আমরা এই প্রশ্ন আপনাকে করি নাই যে আপনি কোম্পানি হিসেবে ট্রেড করেন না সোল ট্রেডার বা পার্টনারশিপ হিসেবে ট্রেড করেন। যদি আপনি সোল ট্রেডার বা পার্টনারশিপ হিসেবে ট্রেড করেন তাহলে আপনি পার্সোনালি রেসপন্সিবল এই 10,000 পাউন্ড দেওয়ার জন্য। সো সেক্ষেত্রে আপনার লিকুইডেশনের অপশন আপনার নাই, পার্সোনাল ব্যাংক্রাপসি ইজ দ্য অপশন, বাট পার্সোনাল ব্যাংক্রাপসি দেওয়া আপনার জন্য ওয়ার্থি হবে কিনা, that is something you need to think about. But like you said, the first option, Arif bhai, actually at the moment HMRC are lenient on a payment plan. If you are struggling, even if it's if it's definitely during the COVID period, then already we have the extension which is up to March 2021 to make payments for VAT, for self-assessment payment on account, for corporation tax, all of these taxes. We have the option, the tax holiday up to March 2021. Out of the COVID situation, generally, we are in November now, so December, January, February, March, it's about 4 or 5 months. But I have a feelings if you talk to HMRC now and then if you offer for you ask for 12 months, you know they might grant you 12 months. It's most likely. I mean, most of the times, I mean, the way I look at it is the HMRC don't want your business to close down. No. That's never the case. They don't want you to close down, because if you close down, then why? You are a taxpayer. Every quarter you are paying the money. You know why they want you to close the business. So for that reason, they will continue and they will help you potentially to put in to stay in payment business. plan. Inshallah. Okay, so going back to the furlough scheme, actually what I want to elaborate on is furlough scheme, the government is paying 80% for those staff, for those employees that are not able to work. So if a business is closed and you're not able to give the staff the hours to work and therefore you can't pay them, you know, for their wages, the 80% is covering that loss of earnings essentially. এখন যদি আপনি দেখেন যে okay, maybe I'll bring my employee in and they can work 20% of the total hours, then you'll have to pay them the 20% and the government will recover the 80% as usual. Now এখন যদি আপনি যদি মানে বন্ধ, completely closed, you're not earning anything, your business is not making any money and you can't pay the staff, then the employer is not obliged, is not obligated to pay the additional 20%. The government is paying the 80%, the 80% is then transferred to the employee. That's it, that's the simple process. Now, if the employer then tops up the 20% without you even working, then that's a benefit to you as the employee. It is not obligatory for the employer to pay the additional 20%. And if the employer then asks you to come into work, maybe 20% or 30%, whatever, then he has to pay you for the hours that you've worked, and the rest is claimed by through the furlough scheme, inshallah. So these are the, you know, some of these questions we have
Some of the people might be thinking about these things, some of the viewers. So these are the simple answers. But if you have anything specific, any questions like you have, please do call in 0203 5151 764. Let's take a call. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? লন্ডন থেকে ভাই লন্ডন। ওকে, এক্সেলেন্ট। আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। আমার প্রশ্ন হলো জি আমি একটা কেয়ার এজেন্সির কাজ করতাম জি আগে আমার ধরেন 35-40 ঘন্টা কাম আছে জি তো প্যান্ডামিক হল লাগিয়ে আমার যে সেন্টারটা বন্ধ হয়ে গেছে আর কি সেন্টার বলতে সেন্টার এমনি খোলা আছে কিন্তু আমার খামটা বন্ধ হয়ে গেছে আর কি আমার সেন্টারটা ওকে এটা আমাকে পার্ট আছে আর কি মানে আমার পার্টটা বন্ধ হয়ে গেছে জি তখন আমার লেটার দিয়ে আমার কোম্পানি জানাইছে ওলা তোমার আপাতত কাম দেওয়া যাইতো না আবার যে সময় এটা কাউন্সিলর আন্ডারে যখন কাউন্সিলর আবার যে সময় করবো তখন তোমার কাম দেওয়া যাবে ওকে কিন্তু অন্য একটা সেকশন আমার এখন 6 ঘন্টা কাজ তখন কি আমি কোনগুলো আমি এটা পারলাম কোনো সুযোগ সুবিধা হয়নি যেহেতু আমার এমপ্লয়ার একই এমপ্লয়ার আর কি যেহেতু আমি 6 ঘন্টা কাম করলাম অন্য একটা সেকশন ওকে এমপ্লয়ার তখন আমি কি পারলাম কোনো সুযোগ সুবিধা পাই মনে ওকে। অ্যাপ্লাই করা যাবে না কিন্তু আপনার যে সময় তারা খামতাকি মানে স্টপ করছে যে সময়, এই সময় আপনি ফারলো পাইছেন নি ভাইয়া? পারলো আগে দিছিল এরপরে আর পারলো তারা আগে করতে দিছিল, না okay. কোম্পানি যে তারা পারলো করতাম আর ওকে ওকে, এক্সেলেন্ট। তো তারা কইছে আপনারে যে আপনি 6 ঘন্টা কাম করতে পারবা, বাকি এডিশনাল যে মানে 30 ঘন্টা যে আপনি মানে টোটাল অ্যামাউন্ট যেগুলা কাম করলেন এগুলার পয়সা কিছু তারা কোনটা মারছে নি, হইছে নি যে ফারলো করবো বা এরকম কিছু? না এটা করতো না তারা ওকে ওকে ওটা লাগিয়ে কইতাম আর কি যে আমি কিতা করতাম পারি বা তারা কিতা রিকোয়েস্ট করা যায় বা কোন সুযোগ সুবিধা পাই মনে আমি ওকে কিন্তু আমার আওয়ার তো একদম কমিয়ে আইছে আমার 6 ঘন্টা জি ওকে ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর কিন্তু কোয়েশ্চেন। জি জি আর কোন প্রশ্ন নেই ভাইয়া? না আমার প্রশ্নটা বুঝছেন না আপনারা Arif bhai, any questions for the brother? না, আপনি আগে কত ঘন্টা কাজ করতেন? 35-40 ঘন্টা হলো আপনি 35-40 ঘন্টা এবং এই আপ ডাউন করতে আর জন্য 25 ঘন্টা হইতো জি। তো এরকম আর কি আপনি 35-40 ঘন্টা কবে পর্যন্ত করছেন এই কাজ? মানে এটা অনেক দিন করছি একদম প্যান্ডামিকের আগ পর্যন্ত মানে লাস্ট কোন মাসে করেছেন আপনি? লাস্ট ওই যে আগের যে আছে যে আপনার আগের যে আবার হইল না অফ হইল যে মার্চ এপ্রিলে? আবার লকডাউন হইল না এই সময় জি এর আগ পর্যন্ত আর কি এরপরে তো খামের এই যে ইরেগুলার হইল ওটাই আর কি এরপরে রিসেন্টলি এই পুরোই বন্ধ হয়ে গেছে আর কি যে আমার সেন্টারটা আর কি আচ্ছা সেন্টার সেম এমপ্লয়ার আমি 6 ঘন্টা অন্য সেকশনে কাম করতাম আর কি আচ্ছা সো আপনার সেকশনটা অফ হয়ে গেছে সেন্টার এখন ক্লোজ? যে সেন্টারটা ক্লোজ আচ্ছা সেন্টার যদি ক্লোজ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এমপ্লয়ার সেম ওই যে আরো 6 ঘন্টা অন্য সেকশনে কাজ করতে আপনাকে অন্য সেকশনে 6 ঘন্টা দিয়েছে এবং আপনার P45 তো তারা দেয় নাই, না মাত্র 6 ঘন্টা কাজের অফার দিয়েছে। খালি একটা লেটার দিছে আর কি যে আমরা এই সেন্টারটা বন্ধ করে দিল কাউন্সিল কিন্তু আমরা তোমার আরো একটা অফার দিলাম আর কি এটা চলতেছে আর কি এরকম আর কি কোন ধরনের যে আমার এখান থেকে কাজ থেকে বাইর করে নাই বা কিছু হয় নাই আর কি এরকম। জি, আর আপনার তো কোনো আপনার মেইন যে কন্ট্রাক্ট যেটা ছিল এটা কি কোনো সার্টেন আওয়ার ছিল না 0 আওয়ার কন্ট্রাক্ট ছিল? 0 আওয়ার ছিল। আচ্ছা 0 আওয়ার কন্ট্রাক্ট যদি থাকে এবং তারা যদি আপনাকে অল্টারনেটিভ জবের অফার দেয় যেটা তাদের অ্যাভেলেবল আছে সেখানে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মনে হয় আর কিছু করার নাই তাদের সাথে। এখন যেহেতু আপনার ইনকাম কমে গেছে, আপনি মাত্র 6 ঘন্টার ইনকাম আছে, তো আপনি এখন ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। যে বাকি যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটকে যদি বলেন যে আমি মাত্র 6 ঘন্টা আমার আর্নিং আছে এবং এই আর্নিং দিয়ে আমার এখন চলা সম্ভব না, সো এখন আপনার বেনিফিটের মাধ্যমে আপনি হেল্প পাবেন, আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে অ্যাপ্লাই করেন। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি তাদের সাথে আর কিছু করে লাভ নেই? না, তাদের সাথে আপনি আর কিছু
এটা করে লাভ আসলে হবে না। যেহেতু বিজনেস অপারেশন ইজ ক্লোজ, এটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর আপনি 0 আওয়ার কন্ট্রাক্টে ছিলেন, সো এই ক্ষেত্রে আপনার আর মনে হয় কিছু করার নাই। What's happened is the business তারা বাইরে অপশন দিছে যে you can হ্যাঁ, work অপশন 6 hours. অল্টারনেটিভ যেটুকু অ্যাভেলেবল আছে সেটাও তারা অফার করেছে। তো আমার মনে হয় যে এমপ্লয়মেন্ট লতে তারা They've covered their bases. they Yes, cover that's their right. base. So Exactly. এখানে আর So এটার জন্য আসলে মানে especially when it becomes 0-hour contract, this is a very difficult position. Generally it is difficult anyway. এখন কোভিড পরিস্থিতিতে আরো মানে টাফ হয়ে গেছে. So if the employer is giving you 0 hours, he is obliged to do that because you're on a 0-hour contract. এখন যদি আপনারা 6 ঘন্টা দিছে, then essentially you work the 6 hours if you want to, and then the rest of the income that you need will be covered by universal credit and tax credit. That's the straightforward answer to that one, inshallah. Ladies and gentlemen, we are going to go for a break now, please, and we will be back in a short while, and we'll take the rest of the callers. আপনারা যারা যারা লাইনও আসেন একটু ধৈর্য ধরবা, আমরা ব্রেকের পরে আপনার কোশ্চেন নিব। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We're available on Facebook. Those of you who are watching on Sky, if you want to watch on Facebook, facebook.com/TV1UK. We're also available directly on the website of TV1, which is tv1uk.tv. And the number to call today is 0203 5151 764. If you have any questions relating to your finances, especially during this COVID situation, please do get in touch. 0203 5151 764. Especially the business owners, আপনারা যারা যারা ব্যবসা চালাইরা, please get in touch with us. আপনারা যে VAT payments অথবা any corporation tax payments, PAYE payments, all these tax liabilities that are actually there continuously while this COVID is going on, while the lockdown situation is going on. How are you getting by? And also, have you applied for the grant? If you're a hospitality business, if you've closed completely, have you applied for the second batch of the grants? Have you received the grants? What's the process? Please do get in touch. Let us know. 0203 5151 764. Arif Bhai, so just again continuing on the furlough scheme. Just to elaborate, just to reiterate, the business owners, if you are now working on reduced hours, and for example, if your employee was working, say, 40 hours a week on average, not regularly, and now you are open, say, 50% of the times, and your employee is working 20 hours a week, you're then obliged to pay, as the employer, ব্যবসা মালিক যারা আপনারা employee 20% যে তারা খাজ করের ও খাজর যে বেতন যে একটা এটা আপনারা দিতে হবে। সো ইউ পে দ্য 20% অ্যান্ড বাকি যে 20 আওয়ার্স যে তারা খাজ করলো নর্মাল সিচুয়েশনও তারা যে একটা অনেক খাজ করতে পারেন না বিকজ বিজনেস ইজ স্লো অ্যান্ড ইউ আর ওপেনিং লেস আওয়ার্স, ওটার লাগি আপনারা 80% ক্লেম করতে পারবা। সো ইউ ক্যান ক্লেম 80% of the 20 hours that is not being worked. So এখন দেখা যায় যে 80% of 20 is 16 hours. 16 hours can be claimed for as furlough. So I believe that is the flexible furlough scheme. যেটা এটারে বলে যে you are working some of the hours and some of the hours you are getting furlough. এখন যদি আপনার ব্যবসা completely বন্ধ থাকে, then you are on the full furlough scheme, which is you're getting full 80% of the total hours of being closed, being non-working hours basically. So just to elaborate on that, so এখন যদি আপনারা যদি এমপ্লয়িজ থাকেন, আপনারা এলা কোনো সিচুয়েশনে থাকেন যে আপনারা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাম করা, যে জায়গাতে আপনারা 30 ঘন্টা কাম করতা, আপনার এমপ্লয়ারে কিছু বেতন দেয় বা বাকি দেন না বা something like this, you can tell him, look, you can apply for the remainder of the hours non-worked to apply for the furlough scheme through there. Let's take a call, inshallah, and we'll continue. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি, আমি ইসলাম থেকে ফোন করছিলাম। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমার প্রশ্ন হইল যে আমি 1 অক্টোবর থেকে খাম জিও করিয়া দেখাইলাম। জি। তে আমি কিটা পারলো পাইমুনি না পাইতাম না ওটা। ওকে, আপনি আগে খামো আসলানি, মানে যেখানে আপনি অনেক খাম আগে দর্শন। আসলাম, মাঝে কিছুদিন আসলাম না, এখানে আবার জয়েন্ট হই।
ওকে আপনার একটু স্পেসিফিক হইতে হইবা বিকজ ইউ নো ডেটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি ফেব্রুয়ারি 2020 খামো আসলা নিনো ফেব্রুয়ারি 2020 না আমি 19 আসলাম মানে এর আগটা কি আসলা আপনি ফেব্রুয়ারি 2019 আমি চূড়া একটা হই অক্টোবরের 19 অক্টোবর থাকি জিও পর্যন্ত আসলাম না ওকে সো আপনি যেবলা কইরা যে 19 আপনি আসলা খাম মানে সারছিলা হবে মানে বন্ধ করছিলা হবে জি বন্ধ করছিলা হবে মাঝখানে যে কইরা যে আপনি অক্টোবর বন্ধ করে দিলাম অক্টোবর ওকে তা আপনি আবার শুরু করছেন হবে আবার 5 অক্টোবর থেকে স্টার্ট হবে ওকে P45 ফাইল ইসলানি নাকি তা জি P45 ফাইল ইসলানি P45 লাস্ট টাইম পাইছিলাম জি এখন নয়া তো কোনো জি হইছে না নয়া তো মানে কত মাস আরম্ভ করছিলেন P45 যেটা এটা হইলো আপনারে মানে খাস যে সময় আপনার খাস থেকে বাড়ি আইন ওই সময় তারা দেয় P60 আপনি মনে করেন P60 তো P45 পাইলিছেন P45 কবে পাইছিলা ইগো যখন খাস আমি ছাড়ি দিছিলাম তখন আমি চান দিছিলাম কবে ডেটটা ইনো ভাই আপনি যেটা কইরা ঠিক আছে আপনারা মানে কোনো প্রেসার দেওয়ার কোনো জো নাই ডেটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া বিকজ আপনি যদি আমি কই আপনার একটু বাঙ্গে কই আপনার যে ডেটস আপনার মনে হয় জানা নাই আপনি যদি ফেব্রুয়ারি খাম করিয়া থাকেন ফেব্রুয়ারি 2020 যদি পেরোলও থাকেন আর তারা কন্টিনিউ আপনার ফেরলো করিয়া যায় আপ টু নাও দেন আপনার ফেব্রুয়ারিতে আমি আসলাম না জি না ফেব্রুয়ারিতে আমি আসলাম না ওকে সো অক্টোবর আপনার আপনি যদি ফেব্রুয়ারি থাকেন না তে আপনারে এই যে আপ টু অক্টোবর পর্যন্ত কোনো ফেরলো অ্যামাউন্ট দেওয়া যাইতো না তারা ফেরলো করতে পারতো না এখানে আপনি ফেব্রুয়ারি পেরোলো আসলা না ওকে দ্যাটস ওয়ান থিং এখন যদি আপনি যেটা কইরা যে আপনি নতুন গিয়ে জয়েন করছেন অক্টোবরও সো দ্যাট ইজ গুড বিকজ আপনি অক্টোবরে জয়েন করছেন আপনারা এখন অক্টোবর আর নভেম্বর আপ টু 31st অফ মার্চ পর্যন্ত তারা আপনারা ফেরলো করতে পারবো জি তারা আমি অ্যাকাউন্টের লোকে মাতিলাম তো তাই কইলা যে তাই জমা করতে আমি 5 অক্টোবর থেকে কইছি যে খাম দেখা অফিসিয়ালি জমা করতে মনে হয় 30 অক্টোবরের পরে এখন কই না আমি বুঝি পাইতাম না 30 অক্টোবরের পরে হলে পাবেন না এটার ফাইতা না আপনি যদি অক্টোবরের বিগিনিং থাকে আই থিংক ইজ 23rd of October which was the cut off date এইটা তো আমার ফল্ট না এখন টাইমটা আমি কিন্তু কইছি 5 অক্টোবর থেকে যাই জমাটা তাই জমা করছেন লেটে ওকে তো এটা আসলে আপনার ফল্ট নাই আপনারও ফল্ট নাই যার ফল্টই হোক না কেন যদি আপনি যদি আগে তারার লগে যোগাযোগ করিয়া থাকেন তে হি সামথিং ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস উইথ ইউর এমপ্লয়ার আসলে যেটা আপনি কইরা যে মানে আপনি কিমান দিছেন আপনি কিমান অক্টোবরের পয়লাও দিছেন অকল তা আমি পয়লাও ফার্স্টে দিব এটা আসলে সামথিং বিকামস মানে আউট অফ এবং ইভেন আমারে এক মাস তো পে স্লিপ দিবা তাই নয়জন আমি পে স্লিপ আনতাম দিয়া ওকে ওকে তো এটা আসলে আপনি টু থিংস ভাইয়া ইনো আসলে লিগালি যদি আপনি কোনটা করতে চাইতে আপনি একটা লিগাল এমপ্লয়মেন্ট সলিসিটরের লগে মারতে পারবা এটা আসলে আমরা অ্যাকাউন্টেন্সির বাইরে একটা আমরা স্পেশালি ধরিল আমরা একটা অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমরা যে সময় একটা এমপ্লয়ারে ডিটেলস দেয় তা আমরা মোরলেস ইনস্ট্যান্টলি আমরা এটা প্রিপারেশন করিয়া সাবমিট করা জরুরি দরকার উই হ্যাভ অব্লিগেশনস টু ডু দ্যাট এখন যদি আপনি যদি আপনার এমপ্লয়ারে দেন 1st of October আর এমপ্লয়ারে 30th October অ্যাকাউন্টেন্টে দেয় দেন অন মিসকমিউনিকেশন একটা হয়ে গেছে তো এটার লাগে আপনি লাইক আই সেড বাই টু থিংস ওয়ান থিং ইজ আপনি এমপ্লয়ার লগে আবার আলাপ করুকা মাতুকা দেখুকা হোয়াটস দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু সিক সাম লিগাল অ্যাডভাইস ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ আর অ্যাট এ ফাইন্যান্সিয়াল লস দেন আপনি একটু লিগাল অ্যাডভাইস সিক করুক আমরা আসলে অ্যাকাউন্টেন্সির বাড়া একটা যায় এটা একটা লিগাল সিচুয়েশন হয়ে যায় That's one of the things. Let's take some more calls, inshallah. Arif bhai, please correct me if I'm wrong in that you're answer. Right, absolutely right. Excellent. So let's take another call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum, walaikum assalam. Ji bhaiya, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? লন্ডন থেকে। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। প্রশ্নটা হলো আমি একটা কোম্পানির সাইন করতাম, এখন আমি কোম্পানির ডাইরেক্টর হয়ে গেছি রিসেন্টলি। এখন আমি ফার্ম করতাম আপনার 20 ঘন্টার মতন। এখন আমি চিন্তা করি যে এখন তো বিজনেস তো স্লো, এখন তো আমি ডাইরেক্টর হয়ে গেলাম রিসেন্টলি, মানে আমার স্টাফ রে
আমি যদি এখন বাদ দিয়ে খাম থাকিয়া তাদের হইলে তার ফারলো পয়সা দেওয়া লাগলো প্লাস 20% দেওয়া লাগলো। আমি স্টাফে বাদ না দিয়া আমি চাই আর কি যে একটু রেস্টলি দিলাম, এখন আমি 10 ঘন্টা যদি কাম করি তো বাকি 10 ঘন্টা ক্লেম আমি করতে পারবো না, এটা মনে হয়। ওকে, আপনি লাইনও একটু থাকবা ভাইয়া। আরিফ ভাই, ডিড ইউ understand the question completely? You took it on board? he was employed and then he become director of the company. Now he wants to cut down his hour and 10 ঘন্টা সে কাজ করতে চায়। And something Yeah. to do, also something to do with his employees as well. I think he mentioned something about the employees of the business as well. Yeah. I think, maybe. এখন ফার্লোর জন্য আপনার ডিসাইড করতে হবে যে কে ফার্লোতে যাবে আর কে বিজনেসে থাকবে। যদি আপনি ডাইরেক্টর হিসেবে আপনি যদি কাজে না আসেন বা আপনি আপনার আওয়ার কাট ডাউন করেন, তাহলে আপনি যে আওয়ার আপনি কাট ডাউন করবেন সেই আওয়ারের জন্য আপনি ফার্লোতে যেতে পারবেন। আর এমপ্লয়িও যে ঘন্টা তারা কাজ করবে না সেই ঘন্টা তাদের জন্য ফার্লো হবে। Okay, thank does you. that Excellent. explain? I think that's the breakdown of the answer. Inshallah, apna ekটু বুঝে নিছেন। Just to add on that, Arif bhai, about regarding the employees, যে I think, I don't know if I heard it correctly, but Bhaiya যেটা কইরা জেনে Bhai is thinking of letting the staff go or putting them on furlough. এখন আপনার যদি অপশন থাকে furlough করবার লাগি staff রে, then that is a better option, isn't it, to keep the staff and get the government furlough, the grant, and pay the staff the 80%. The employer, আপনার obligation হইল যে আপনি government grant যতটুক আয় 80% যেটা ওটা আপনার তারারে দিতা, তারা যখন কাম করে না, then you just pay the 80%. So it's not coming out of your pocket as the employer. আপনার business owner যারা আপনার পকেট থেকে কিন্তু যান না. So it is better to keep the staff and pay the furlough money to the staff. এখন যদি আপনি কইন যে না আপনার মানে স্টাফ কমপ্লিটলি লাগতো না, দেন দ্যাট ইজ আপ টু দ্য ডিসক্রিপশন অফ দ্য বিজনেস ওনার। আপনার যদি কইন যে না এটা আপনি সাইরা না স্টাফের সাইরা না, দেন ইট ইজ আপ টু ইউ, বাট it is not coming out of your pocket, so you know there's no harm in keeping these people on, giving them the furlough money and continuing up until when they say okay there is no more furlough money or there is no more schemes like this, then you make a decision. So that's advice generally to all the employers out there, inshallah. Let's take some more calls. We have lots of calls on the line. Assalamu alaikum caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? ভাই আমি স্টার্টফুড থেকে করছি। স্টার্টফুড থেকে। ওকে, তো আমরা খান্দাত আছেন আপনি ভাইয়া, আপনি হোক্কা প্রশ্ন হোক্কা প্লিজ। ভাইয়া আমি গত জুলাই থেকে একটা রেস্টুরেন্টে কাম করলাম। জি। তো আমি অনেস্টলি যে আপনি নিশ্চয় হইলো বুঝতাম স্যার, আমি অক্টোবরের 30 তারিখ কাম ছাড়ে দিছি, বাট কাম ছাড়লে ও জায়গাত কাম দেখাইলাম, স্টিল আমি কামও নাই। ওকে। এখন এই গামনারে আমার ফার্লো মানে লইয়া দিতে পারবানি? ওকে, আপনি জুলাই জুলাই 2020 জয়েন করছেন নি ভাইয়া? জয়। ওকে, আর আপনি যে কইরা যে অক্টোবরও কাম সারি দিছেন, আপনার P45 দেওয়া হইছে নি? জি না, আমার তো কাম কন্টিনিউ দেখাই নয়, বাট আমি ফিজিক্যালি কামও নাই। মানে কাম করা না, তারা ব্যবসা চালাইরা নি? জি, ব্যবসা চলেন নি তারা? জয়, ব্যবসা চলে। ব্যবসা চলেন। ওকে ওকে ভাইয়া, ইটস কোয়াইট আ টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন। ফিজিক্যালি যদি সে কাজে না থাকে তাহলে তো, আর যদি P45 না দেয় তাহলে he should be on the furlough scheme. Yes. Yeah, it's simple. It's quite আপনি যে কোনো কারণে যদি আইদার আপনার এমপ্লয়ার কাজ দেয় না অথবা আপনার কোনো প্রবলেম আছে যে জন্য আপনি কাজ করতে পারতেছেন না, দ্য বেস্ট হলো এমপ্লয়ার আপনাকে ফার্লোতে রাখা এবং 80% গভর্নমেন্ট দেবে, আর এমপ্লয়ার যদি চায় সে আপনাকে 80% দিতে পারে, যদি 100% না দেয় অ্যাটলিস্ট 80% সে দিতে পারে আপনাকে। সো বেস্ট অপশন ইজ দ্য ফার্লো। ইয়েস, আমি আগে যেটা বললাম, তো হোয়াট আই সেড আর্লিয়ার, যে যদি ভাইয়া জি যদি গামনারে এটা করার দেয়টা সাইন না দে, আমি নিজে নিজে নেওয়ার না, ব্যবস্থা করার। আপনার নিজের ফার্লো আপনি নিজে করতে পারবেন না, এটা আপনার এমপ্লয়ার করতে হবে, আপনার গামনারে করতে হবে। এবং আপনি এটা মেক শিওর করবেন যে সে আসলে
সে আপনাকে ফার্লো করছে, অ্যাকচুয়ালি সে ফার্লো করছে কিনা। যদি আপনাকে না বলে যে ঠিক আছে তোমার আমি ফার্লো করবো না বা কাজও দিতে পারবো না, আর P45ও দেয় নাই, কিন্তু সে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি ফার্লো করছে কিনা এইটা আপনি HMRC-তে ফোন করলে, HMRC-র হেল্পলাইনে ফোন করলে, আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দিয়া তাদেরকে চেক করতে বললে তারা চেক করে আপনাকে বলতে পারবে যে আপনাকে ফার্লো করা হয়েছে কিনা। এখন আমি জানতে পারবো যে উনি হয়তো বা ফার্লো করলে তো আমাকে দিচ্ছে না, আমি তো কাজে না, জি দিচ্ছে না, হয়তো হয়তো এরকম হতে পারে। এরকম অনেক কল আমাদের কাছে আসছে, অনেকটা হচ্ছে। জি জি অনেক কল আমাদের কাছে আসছে এভাবে যে আসলে এমপ্লয়িকে বলা হয়েছে যে না তোমাকে আর কাজ দিতে পারবো না, তুমি ইসে থাকো, ঘরে থাকো, কিন্তু দেখা গেছে যে তার নামে আসলে ফার্লো ক্লেম হচ্ছে। এটা আসলে there is a way to check, আপনি চেক করতে পারবা। আপনি যদি ডাইরেক্ট HMRC-র লগে যোগাযোগ করেন, তারা লগে যোগাযোগ করি আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দিয়া আপনি চেক করতে পারবা যে আপনারে ফার্লো করা ওর কিনা, অথবা আপনি এখনো মানে তারার পেরোল স্কিমও আছেন কিনা, অথবা P45 আপনারে দেওয়া হয়েছে কিনা, ওটা আপনি চেক করতে পারবা ডাইরেক্টলি উইথ HMRC। অলদো এটা আমি আপনারা কইমু যে লাইনস আর ভেরি বিজি, HMRC is very busy at the moment, lines are very busy, but there is a way to check if you do want to check that. And it's a cautious word of cautious to the employers as well. Then আপনারা যদি এরকম কিছু করেন তো please be very careful, because the employees can find out. It's not that the employees will never find out. এরকম কিছু না. So be very careful for those employers that are doing anything like this, inshallah. Let's take some more calls. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? যে লন্ডন থেকে হইলাম। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমার প্রশ্ন হলো ভাই, আমি 18 to 19 আমার অ্যাকাউন্টে সাবমিট করছিলাম আমার ট্যাক্স রিটার্ন। জি। তাইলে এপ্রিলের বাদে পড়ছেন, তো এর লাগি তারা পর আমি এলিজিবল নাই ফার্স্ট গ্রান্ট কি সেকেন্ড গ্রান্ট ওটা লাগি। তো বাদে এবার 19 to 20 করছেন, আমি তো এরকম কো পাই মনে আছে। আপনার যে 18 to 19 ট্যাক্স রিটার্ন যেটা, এটা কোন দিন করছেন আপনি কইলা? এপ্রিল 2020 না কিটা? না, এটা 18 to 19 এটা মানে করতে আসলা না, ডেডলাইন থাকে না জানুয়ারি 2020 31st of January 2020 করা এটা ডেডলাইন আছিল। এর বাদে করছেন না কিটা? সাইন করছেন 23 এপ্রিলের বাদে করছেন না। ওকে, এটার ডেডলাইন ছিল 31st of January, কিন্তু 31st জানুয়ারির মধ্যে যারা করে নাই, কিন্তু এরপরে যখন মার্চে যখন লকডাউন আসলো তখন আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে যারা এখনো করে নাই তারা মার্চের ভিতরে যদি, আমার মনে হয় এপ্রিলের it was 23rd of April 23rd of April পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে এটা সাবমিট করার জন্য। কিন্তু সে যদি তারপরে করে, ওই ডেটের পরে করলে আর হবে না। উনি করছিল পয়লা, বাট উনি আমার যে ইউটিএন নাম্বার এটা রং আরোজনের দিয়া করে লিছে, এর লাগি আমি এলিজিবল না তারা। ও আচ্ছা, না তাইলে এইটা আর HMRC আর অ্যাকসেপ্ট করে না। আপনার অন টাইমের ভিতরে যদি আপনার কারেক্ট সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিটার্ন যদি HMRC-র কাছে না যায়, ওই টাইম শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আর কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট বা কোনো আপনার সংশোধনী দিলে এইটা HMRC আর অ্যালাউ করবে না। আর এর বাদে তো খরচ হয় না আমার 19 to 20 খরচ হয় না। 1920 এটা ইররিলেভেন্ট, এটার কোনো নাই। আপনার 18-19 এর উপরে বেস করে আপনার এই জব সাপোর্ট স্কিম যেটা, এটা দেওয়া হচ্ছে আপনার 18-19 সেলফ অ্যাসেসমেন্টের উপরে। Okay, Bhaiya, thank you very much for your question. Okay, thank you. Thank you. So just to reiterate, মানে the self assessment grant যেটা, self employment grant যেটা, এটা বেস করে on your tax return for 2018-19. I think it's if you have 3 years, last 3 years before that, they do an average of that 3 years, if I'm correct. What is important here, আপনার 18-19 এর ট্যাক্স রিটার্ন কারেক্ট ফর্মে সাবমিট হতে হবে আপনার বাই
আই থিঙ্ক 31st মার্চ পর্যন্ত সময় দিছিল এক্সটেন্ড করে Something like- জানুয়ারির yes. পরে হ্যাঁ, দে হ্যাঁ। এক্সটেন্ডেড অ্যানাদার মান্থ অর 2 মান্থস That's right. তো Yeah. ওই টাইমের ভিতরে যদি সাবমিট না হয় কারেক্ট ফর্মে Correct. হ্যাঁ। তাহলে আর কোনো সুযোগ নেই হবে না, সুযোগ নাই। Okay. Thank you very much. I hope that answers the question for the viewers and for the brother that called in. Let's take another caller. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? হুন্ডা নি আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি লাইভ মাত্রা, আমরা হুন্ডা আমি আপনার তো অনেক দিন ধরে আপনার পাই না লাইনটাকে এঙ্গেজ লাইন পাইসাব আসলে আপনার অনেক কল থাকে, আপনারা যেন কল কররা কন্টিনিউ আর এঙ্গেজ ফাইরা ওটার লাগে অনেক ধন্যবাদ আর অনেক আমরা সরি আছি, আপনি কন্টিনিউ লাইন এঙ্গেজ আমি ফাইরা। একদিন ফোন করছিলাম সৈয়দ আরিফ এন্ড কোর কোম্পানি তার অফিসে ফোন করছিলাম জি জি এখন অ্যাডভাইসও তাই টেলিভিশনও দিরা কিন্তু তার অফিসে ফোন করলাম যে তার কলিগ একজনে কইলা তাই ক্লায়েন্ট না হইলে অ্যাডভাইস দেন না আমি তো আর ক্লায়েন্ট হইতাম পারছি না ওই না এটা তো আমি এটা মরালি জাস্টিফাই করিয়ান না এটা না আসলে আমি সরি টু হিয়ার দ্যাট আমি জানি না যে কে বলছে আপনার নাম বলছে সে স্টাফ যে আপনার সাথে কথা বলছে তার নাম জিজ্ঞেস করছিলেন টেলিভিশন আইন আমরা দোয়া করব আপনারা লাগে কিন্তু জি, জি, জি। হেল্প করেন নাতে না অবশ্যই আমি হেল্প করব আমার অফিসে আমার সেক্রেটারিকে বলা আছে যে যদি এই টেলিভিশনের রেফারেন্সে কেউ ফোন করে বা কোনো হেল্প দরকার হয় তাহলে সরাসরি আমার কাছে ফোন দেবা এটা আমার অফিসে ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এরপরে যদি আপনার স্টাফ কেউ আপনি বলে আপনি যদি নামটা আমাকে বলতে পারেন যে কে বলছে তাহলে আমি এটা দেখব যে আসলে আরিফ ভাই যে কে বলছে although আমরা যে আলহামদুলিল্লাহ হয়তো আমি যদি বিজি থাকি বা অন্য ক্লায়েন্টের সাথে আমি যদি থাকি মিটিং এ তখন হয়তো বলতে পারে যে উনি মিটিং এ আছে বা উনি বিজি আছে আপনি একটু পরে ফোন করেন কিন্তু আপনাকে অ্যাডভাইস দেওয়া হবে না এরকমের কথা আসলে আমি অফিসে কাউকে বলি নাই বলার জন্য কিন্তু আপনাকে যদি বলে তাহলে আমাকে নামটা বললে একটু সুবিধা হয় যে আপনি কার সাথে কথা বলছেন just to elaborate Arif bhai and for the purpose of the viewers as and well. I'm sorry I'm personally sorry আপনাকে যদি এইভাবে বলা হয় আমার স্টাফ যদি বলে আমার পক্ষ থেকে আপনাকে সরি অ্যাপোলজি আসলে জিনিসটা হইলো যে না এরকম যে আমরা যে মানে টিভিতে যে অ্যাডভাইস দিতেছি ইটস জেনারেল অ্যাডভাইস for you to call on the TV on the channel and ask for advice you don't have to be a client এখন যদি আপনি ডাইরেক্ট একটা অ্যাকাউন্টেন্সির অফিসে যান আমরা আসলে legally obliged to take you on as a client and sign the engagement letter before we legally give you any advice এখন যদি এই অ্যাডভাইস আপনারা দেই আর আপনি কোনো বিপদে পড়িয়া যান then you have no legal position to come back to us and if we have done something wrong then we have no legal obligation to do anything for you so the engagement letters একটা মানে একটা agreement এটা যখন আপনি সাইন করেন না basically meaning that যে আপনি ক্লায়েন্ট যদি ওই না then it is wrong for us to give you advice তো এরকম হইতে পারে something minor something আমার মনে হয় যে আলম ভাই নাইসলি আপনি you explained that nicely yes আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক অ্যাডভাইস যদি দরকার হয় মানে কোনো ইস্যুতে যেখানে টেকনিক্যাল আপনার ইস্যু আছে মনে করেন আপনি ট্যাক্সের ব্যাপারে সে আপনি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের ব্যাপারে আপনি একটা ক্যালকুলেশন চাচ্ছেন যে আপনি এই বাড়ি বিক্রি করছেন আপনার কত ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স আসবে এখন এইটা যদি অফিসিয়ালি আপনাকে দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার সাথে আগে 64(8) যেটা অথরাইজেশন ফর্ম আছে এটা আপনার আগে ফিল আপ করতে হবে আমার সাথে ক্লায়েন্ট হলে আমি তখন আপনাকে লিখিতভাবে এটা দিতে পারি আর না হলে অ্যাজ আলম ভাই সেড রাইটলি যে আমার ইনফরমেশন যদি রং হয় আর আপনি আমার যদি ক্লায়েন্ট না হন তাহলে আপনারও কোনো ডিফেন্স থাকবে না আর আমারও কোনো ডিফেন্স থাকবে না আর আসলে অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট ইজ রং ফর আস টু ডু দিস অ্যাজ ওয়েল জি ওরকম যদি স্পেসিফিক হয় বাট জেনারেল অ্যাডভাইস যদি আপনাদের দরকার হয় যে আমরা টেলিভিশনে একটা কথা বলেছি আপনি ক্লিয়ার না আপনি ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার হতে চান এরকম যদি কোনো ইস্যু থাকে তাহলে আপনি আমাদের অফিসে ফোন করবেন এবং আমি যদি अवेलेबल থাকি তাহলে আমি হেল্প করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ definitely we're both of us are here and I think Alum bhai will do the same both here to help by all means definitely আসলে আমরা সময় কমিয়ে শেষ হয়ে গেছে we are very sorry আপনারা যারা লাইনও আছেন apologies আপনারা দিলাম যে ভাই আগে ফোন করলা হইলা যে কন্টিনিউ ফোন করা আর এনগেজ ফাইরা আমরা লাইনও অনেক মানুষ আছেন বাট আমরা সময় কমিয়ে and শেষ
So inshallah we will be back again next week Monday 8:30 p.m. So আপনারা দেখতে থাকবা next week inshallah জড়িত থাকবা আমরা লগে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন লইয়া আইবা inshallah and most definitely one of the important thing is safe থাকবা আপনারা সুস্থ থাকবা be very very cautious at the moment যে মানে প্যান্ডেমিক যে কন্টিনিউ খালি আপ হইতেছে ওটার লাগে আপনারা একটু cautious থাকবা আমরা অনেক আত্মীয় স্বজন আছেন যে বেমার আজার আছেন সবার লাগে দোয়া করবা and inshallah we will see you again next week stay safe stay well and inshallah we'll see you next week assalamu alaikum